Okay, today we shall start the solution from 9.1. So that is, the question is like this. A 14.5 mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second. At the bottom of the circle, the cross-sectional area of the wire is, they have given in the question, that is 0.065 centimeters square, and they ask to calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. So read the question, try to understand what they have given. So here, in the question what they have given, a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter. A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length of 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeters square, and they asked to calculate what is the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. We have to find the elongation of the wire. So we shall see how to solve this one. (9.11) it is. So they asked to calculate the elongation. But in the question, what they have given? So mass they have given. So how much mass they have given? M is equal to 14.5 kg they have given mass. And next they have given length. How much they have given? 1 meter length they have given. And angular velocity, in the question itself they have given, and always angular velocity is represented by omega. So omega is nothing but angular velocity. In physics, always angular velocity is denoted by the symbol omega, and in the question they have given that is 2 revolutions per second. REV means revolution per second, and here this is written as 2 revolution. So revolution means that is written as complete one circle means. So here it is how much it is? 360 degrees. Therefore, it is written as 5 radian per second it is. And here if you multiply this one 2 into 2, it becomes 4 pi. This always, the revolution is measured in terms of radian per second it is with respect to time it is. And they have given area of cross section. They have given in the question itself that is 0.065 centimeter square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So if you convert in terms of meter, centi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 to the power of -2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, 10 to the power of -2 centi ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
So 2 2s are 4 into 10 to the power of -4 meter square ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಡಿಜಿಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 point, how much it becomes? If you shift the decimal point, then it becomes decimal point ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 0.065 ಐತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ 6 point ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6.5 ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -4 ಐತಿ, ಇಂಟು 10 to the power of -2. 2 ಡಿಜಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of -2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, 6.5 ಇದು 10 to the power of -4 into -2 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -6. ಆಲ್ವೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ and length they have given, angular velocity 2 revolution per second they have given, and area they have given in centimeter square ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಶನ್. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ delta L. So change in length, nothing but elongation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we have to find elongation ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ find out ಮಾಡಬೇಕು elongation? So this is all given things we wrote this one. And next ಏನ್ ಕೇಳೋರು, elongation find out ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So when the wire is at the bottom of the circle, so aವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, force is given by mass into acceleration due to gravity plus of angular velocity ಇರೋದ್ರಿಂದ mr omega square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ m ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ g ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ r ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತು, ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ರ mr ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಂಟರ್ಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು so just you have to remember this formula in order to calculate force. so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ m ಹೊರಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, g ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ r ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು 14.5 ಅಂಡ್ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ 9.8 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಆಮೇಲೆ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ 4π² ಬಂತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೊಡೋಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14.5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 4π ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ 2432 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So force by area whole divided by change in length to the original length
So that is the formula for Young's modulus. So ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಮಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ delta L is equal to FL divided by A into Young's modulus ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ. 2432 ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಅಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 6.5 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಇಂಟು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. sometimes they will give, otherwise we have to remember the constant values. Young's modulus is 20 into 10⁻10. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ elongation delta L is equal to 1.87 into 10⁻⁻3 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2432 ಇಂಟು 1 ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಬಂದ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.5 ಇಂಟು 20 ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು 10 ಐತಿ, ಇದು -6 ಐತಿ. 10 - 6 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.8 ಇಂಟು 10⁻⁻3 ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1.87 ಇಂಟು 10⁻⁻3 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 14.5, ಲೆಂತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1 ಮೀಟರ್, angular velocity they have given 2 revolution per second. If you convert that one, so 1 revolution per second ಅಂದ್ರೆ 2 pi ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ 2 2s are 4 pi radian per second. So always angular velocity is measured in terms of radian. With respect to time factor, it is per second. And area they have given in the question in centimeter square, that is 0.065 centimeter square. So if you convert that one in terms of meter, then we are getting 6.5 into 10⁻⁻6 meter square we got. So they asked to find what is the elongation. So we have to find, and elongation, in order to calculate elongation formula, so we are connecting with Young's modulus formula. From that we modified and we got the formula for elongation. So here next what they have given. So next they have given, we don't know what is the formula for length. Sorry. So before that we have to find what is the force, because in Young's modulus formula, so we have to substitute the force value. So F is equal to, here we are using formula mg, mass into acceleration due to gravity, plus of mr omega square. That is for reaction due to centripetal force. So what do you mean by centripetal force? That you are going to learn in the chapter 6. So here just you remember centripetal force, that is due to centripetal force. So in both the terminology, mass is a common factor. We removed m outside and the remaining terms are kept in the bracket. So and we substituted m value as 14.5. Already I showed that one. Acceleration due to gravity is constant, that is 9.8, and r value is 1, and angular velocity we calculated that one as 4 pi. And by substituting, after simplification, the force we got that one as 2432, and always force is measured in terms of SI unit Newton. And by using this one, we calculated the elongation. So what is the elongation? So we calculated the elongation. So the formula for elongation we got from Young's modulus. If you remember the
formula of Young's modulus, then it is easy to modify. Or if you directly possible to write the formula, you can write, otherwise connect with the Young's modulus. And elongation is given by the formula delta L is equal to, so that is given by the formula delta L is equal to FL divided by A into Y. So delta L is nothing but a change in length, force is F, L is length, A is area of cross section, and Y is Young's modulus. And force we calculated, that is, so force is 2432, length is 1, and area is 6.5 into 10 to the power of minus 6, and Young's modulus is always constant, that is 20 into 10 to the power of 10 it is. So after simplification, the elongation we got that one as 1.87 into 10 to the power of minus 3 meters. So this is the elongation they asked. So try to note down this one, and after the end of the class, it is easy to practice this one. So now mr omega square, maybe you get that little bit confused, but that is due to centripetal force. It is that when you learn some concept in chapter 4, so then you are getting clear idea. Now you write that formula as it is, because that is due to centripetal force. Okay, shall we move to next one? I hope you got this one. So some formula, I already gave the reason why we use that one. Now if you are not getting means, when you learn some concept, some basic concept in part 1, then you are easily possible to understand. Now you can write the formula as it is, because when you learn that concept, no, then you are getting clear idea. So okay, we shall move to next one. That is 9.12. So what is the question? So here the question is like this. Compute the bulk modulus of water. Compute the bulk modulus of water from the following data. Means they have given some data. What they have given? They have given initial volume, that is 100 liters they have given. And next they have given pressure increase is 100 atmospheric pressure. In the bracket they have given 1 atmospheric value, ATM, the long form of that is atmosphere. 1 atmosphere value is 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal. You have to remember that one. And they have given next final volume is 100.5 into 10 to the power, 100.5 liters they have given initial volume, and as well as final volume, both they have given. And pressure increase they have given, that is 100 atmospheric pressure. Compute the bulk modulus of water with that of air. And they have given some data. Initial volume they have given, and final volume they have given,
and what is the increase in pressure they have given, and they ask to calculate the bulk modulus of water in the bulk modulus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. and we have to compare with air, ಅದನ್ನ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. and they have given the condition it is at constant temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. so next explain in simple terms why the ratio is so large. ನಾವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಲ್ವಾ ನಮ್ಗ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎದರದ್ದು, ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. Let us solve the solution for 9.12. First, what they have given? So they have given volume V1 is equal to 100 liter. 100 liter ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 into 10 to the power of 3 meter cube ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V2 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 100.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಲೀಟರ್ ಇಂದನ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100.5 into 10 to the power of -3 ಆಗುತ್ತ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ V2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, V1 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ V2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 100.5 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ V1 100 ಅಂತ 5 ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ 10 to the power of -3 ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 0.5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು, 100. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 1 atmospheric ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರ 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal they have given into 100 atmospheric pressure ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ 1.013 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 atmospheric ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು, ಆದ್ರೆ 100 atmosphere ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1 atmospheric ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ, 101.3 into 10 to the power of 5 Pascal. ಇದೇನಿದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಏನ್ ಮಾಡಾರ, V1 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಎರಡೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1.013 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 atmospheric ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 atmospheric ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 0.13 into 10 to the power of 5 Pascal. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ bulk modulus is given by the formula delta P divided by change in volume to the original volume. ಇದು ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ V1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ 101.3 into 10 to the power of 5 ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. V1 ಅಲ್ಲಿ 100 into 10 to the power of -3 ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿವಿ 0.5 into 10 to the power of -3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, 2.026 into 10 to the power of 9. ಇದು ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ -3 ಇದ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಒಯ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 101.3 into 100 ಮಾಡ್ರಿ. ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ -3 ಇದ್ದದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ +3 -3 ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 to the power of 9 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. And always bulk modulus is measured in terms of Pascal. ಇದು ಎದ್ರದಾಯ್ತು, ಇದು ವಾಟರ್ದಾಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಫಾರ್ ಏರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಈಸ್, it is always constant. You have to remember that is 1 into 10 to the power of 5 gigapascal. G ಅಂದ್ರೆ giga. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, 1 into 10 to the power of -4 giga ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 10 to the power of 9. ಈ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ 9 - 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1 into 10 to the power of 9 - 4 is 5. ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, 10 to the power of 5 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಏರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಂದಾರ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಎಷ್ಟು, 2.026 into 10 to the power of 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರದೆಷ್ಟು 1 into 10 to the power of 5. ಸೊ ಎರಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, 2.026 into 10 to the power of 4 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So why it is so large ಅಂದ್ರೆ, the above ratio implies that air is more compressible than water ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, so here air is more compressible than water ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ರೀಸನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V2, ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ V1, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ V1 100 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 into 10 to the power of 3 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. V2 100.5 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100.5 into 10 to the power of -3 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್,
final volume minus of initial volume. V2 ಅಂದ್ರೆ final volume, V1 ಅಂದ್ರೆ initial volume. ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ 100.5 minus of 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.512. So using calculator, try to check that one whether you are getting that much of answer or not. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 100 ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal. ಅದು ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. In mechanical properties of fluid that you are going to see how that value you are getting. That is one of the constant value you have to remember. 100 increase in pressure 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ into 1 atmospheric value ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ 101.3 into 10 to the power of 5 Pascal ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ G1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ G1 ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ G1 ಬರದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟರಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನ? So it is negative act use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, as the pressure increases volume is going to decrease. So negative symbol, that is the meaning. So bulk modulus is always given by the formula. So ಏನು B is equal to minus of P, ಅದು change in pressure ಅಂತ ಅರ್ಥ, divided by change in volume to the original volume. ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಪಿ V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಏನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ. 101 into 10 to the power of 5 ಐತಿ, V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5 into 10 to the power of -3 ಐತಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗ? ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ 2.026 into 10 to the power of 9. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಸೊ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into 10 to the power of -4 ಗೀಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತ 10 to the power of 9 ಅದು ಗೀಗಾ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1 into 10 to the power of -4 ಏರದ್ದ. ಸೊ ಏರದ್ದು 1.1 into 10 to the power of 5 Pascal ಬಂತು. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಏರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2.026 into 10 to the power of 4 2.026 into 10 to the power of 9, that is bulk modulus of water to the air ಎಷ್ಟೈತಿ 1 into 10 to the power of 5 ಐತಿ. So anything divided by 1 ಮಾಡಿದಾಗ we are getting same value, that is 2.026 into ಇದು 9 ಐತಿ, ಇದು 5 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5 ನ ಮ್ಯಾಲ್ ಒಯ್ದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -5 ಆಗುತ್ತ. 9 minus 5 ಏನಾಗುತ್ತ? So we are getting 4. So bulk modulus of water to the air ratio is 2.026 into 10 to the power of 4 ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಏರದ್ದು ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಏರದ್ದು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ವಾಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿತ್ ಏರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2.02 ಬಂತ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಏರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ದೆನ್ water. So that is the reason you have to give. So okay, next shall we move to next one? Next one 9.13. So what is the question they have given? 9.13 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ.
What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere, given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power of 1.03 into 103 kg per meter cube answer. So this is very easy. What is the density of water? So try to understand the question. What is the density of water at a depth? So at the depth where pressure is 80 atmosphere, so they have given its density at the surface is 1.03 into 103 kg per meter cube anta kelidara. So we have to find what is the density of water at the depth we have to find. So how to find this one we shall see. So 9.13. So this is also very easy. First, we have to find increase in density. So increase in density, that is represented by d rho. D rho means change in density. That is the meaning. Is given by the formula. So dP and the change in density we have to find. Rho it is is equal to K into pressure into rho anta find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the meaning of K is, K ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? K is compressibility ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is nothing but pressure. Rho ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. That is nothing but density at the surface. And dP ಅಂತಂದ್ರ, so they have given, sometimes they have ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಪಾಯಿಂಟ್ compressibility ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, compressibility. So that is the reciprocal of bulk modulus ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. Of H2O ಅಂದ್ರೆ water ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 45.8 into 10 to the power of minus 11 per Newton meter square ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ dP is equal to K ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ compressibility. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? compressibility 45.8 into 10 to the power of minus 11 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಂಟು 80 into 1 atmospheric value 1.013 into 10 to the power of 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ dP is equal to compressibility. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? compressibility 45.8 into 10 to the power of minus 11 into,
ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ಇಂಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.013 ಇಂಟು 10⁵ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 1.03 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ, ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ, ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ. ಹಂಗಂದ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3.823. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್ kg/m³. So that is, we calculated dP value this much. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at a depth ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ at a depth where the pressure is 80 atmosphere ಇದ್ದಾಗ what is the density ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is given by the formula. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಲ್ಲಿ, dP ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 1.03 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3.823 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.034 ಇಂಟು 10⁻³ kg/m³ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 45.8 ಇಂಟು 10⁻⁻11. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿ ರೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ರೋ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ರೋ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ 45.8 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.03 ಅಂತ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಸೊ ಅದು 3.823. ಯಾವಾಗದು at 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1.013 ಇಂಟು 10⁻⁵ ಇಂಟು 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3.823 kg/m³ ಬಂತು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ kg/m ಒಳಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಾರ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ 80 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಮಗೆ ಬಂದೈತಿ 3.823 ಬಂದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1.03 ಇಂಟು 10⁻³ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.034 ಇಂಟು 10⁻³ kg/m³ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. And whatever we discussed, so if you are having any doubt, just let me know. Otherwise, we shall end up the class today. So any doubt? Okay.
Okay, some more problems we shall solve in next class. Thank you.